औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालम। दोस्तों कल मैं पाकिस्तान एक शिकारगाह के टॉपिक ते गल कर रहा सा, जिस कल पंजाब नूं रैफरेंस दिता सी, पंजाब के मुतलक गल कीती सी। अज मेरा इरादा है कि सिंध के मुतलक गल की जाए। दोस्तों सिंध तुसीं अंदाज़ा करो कि 1970 तो ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी के जेर तसल्लत ही रहा वे। उत्थे हुकूमत ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की रही आ, सुआए विच थोड़े जे वक्फे तो जो दूसरिया हुकूमत आईयां ने, वो भी एक इतिहादी हुकूमत सी, कोई मजबूत हुकूमत नहीं सी। तो अगर इनू गिनिया जाए सन 70 तो ऑनवर्ड्स 71 तो ला लो, ये बड़ा ही लंबा अरसा बनता जिस सिंध उत्ते पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। दोस्तों इस दफ़ा जदों एक मुरब्बा बनया हुकूमत 16-17 जमातां का मरबूबा बनया, उनदे विच पीपल्स पार्टी को बाकी वजारतों के नाल नाल वजारत खारजा भी सी। वजीर खारजा और अमूरे खारजा दोनों ही जड़े वजीर सी खारजा महकमा दे वो पीपल्स पार्टी दे सन। और वो साडे वज़रा खारजा, वजीर नहीं वज़रा खारजा, दोनों ने बड़ी मौज की। जिन्ने 16 महीने हुकूमत रहे ने, वो नहीं अमरीका चों ते बरतानिया चों ते दुबई चों ते इधरों तो उधरों उन्होंने टाइम टुटन दिता कि वो पाकिस्तान में कोई खिदमत का मौका देन। वज़रा खारजा या वजीर खारजा और वजीर मुमलकत तो पाकिस्तान दे सन, लेकिन उन्होंने दौरे कित्थे सन, उन्होंने ज़्यादातर स्टे कित्थे सी, वो सी अमरीका दे अंदर। तुसीं इसे तो अंदाज़ा लगा लो कि जड़े सिंध नाल मुंसलिक होण, पीपल्स पार्टी दे हैड होण, वजीर खारजा पाकिस्तान का होवे और अमरीका च बैठा होवे, तो उन्होंने अपने मुल्क नाल या अपने सूबे दे नाल की दिलचस्पी होएगी। दोस्तों इस दौरान बहुत बड़ा फ्लड आ गया। फ्लड दे विच बहुत ज़्यादा तबाही उतरी, बहुत ज़्यादा तबाही हुई और ज़्यादा तबाही सिंध के अंदर हुई। और सिंध के अंदर तबाही जिथे हुई उहदे च ज़्यादातर तबाही हिस्सा फ्लड का कट और जड़े वडेरे सन उत्थों के उन्होंने दावे। क्यों? वो हुकूमत ने सारे सूबाई हुकूमत। हुण तुसीं देखो सूबाई हुकूमत का वजीर आला जड़ा वो नैब का मुलजम आ, स्पीकर जड़ा नैब का मुलजम आ, जितने वजीर ने सारे किसी न किसी तरीके नैब के मुलजम ने और नैब के शिकंजे च ने, नैब के टारगेट ते ने, नैब के निशाने ते ने। लेकिन जो हुकूमत आई सी, इन्होंने वो कानून साजियाँ की जिद नैब चों अपनी अपनी जान छुड़ाउण। दोस्तों सिंध अंदरूने सिंध जड़ा है, उत्थे गरीब लोगों की बहुत बुरी हालत आ। उत्थे वडेरा शाही आ, जो वडेरे ने कहना, साई ने कहना वो ही होना। वो जो गलत कहे, सही कहे, जुल्म करे, जबर करे, जो भी कह रहा वो उत्ते अमल होना। दूसरे नंबर पर उत्थे वो लोगों को पेनशनां मिलदियां ने जिन्होंने मरिया नूं कई साल हो गए सन, यानी 10-10, 20-20 साल हो गए ने, मर चुके ने, बेचारे खत्म हो गए ने, पेनशनां उन्होंने अजे भी चलन डीआं ते अकाउंटां किन्हां दी जाण दियां वो तुहानूं समझ आउणी चाहीदी है, कोई किहदे अकाउंट 'च जा सकदियां ने। ज़ाहिर हुकूमती नुमाइंदे जड़े ने या हुकूमत के हैड्स जड़े ने या हुकूमत वाले जड़े ने उन्होंने फायदा हो सकता। दूसरे नंबर पर करप्शन का यह हाल है। उत्थे बिलाल साहब फरमा रहे सन कि सब तो बेहतरीन हैल्थ सर्विसेज जड़ियां ने या जड़ा सेहत का निज़ाम आ वो जनाब असी सिंध च कीता। सिंध का कल मैं एक देख रहा सा वीलॉग तो नहीं सी, मेरा ख्याल फेसबुक के उपर चल रहा सी एक पोस्ट, एक उनके उपर दिखा रहे सी कि खाली बैड पे ने, उन्होंने उत्ते गद्दे भी नहीं है तो उत्ते कुत्ते चढ़ के बैठे ने। ये सिंध के हस्पतालों की सूरत हाल है। और उत्थे हस्पताल जाता कोई नहीं, तनख्वाहां सारिਆਂ दी चल रही ने। अगले नंबर पर आ जाओ। फ्लड के दौरान जितनी भी इमदाद बाहरों आई, खसूसन तुर्की की मिसाल मैं सामने इस वास्ते दे रहा कि बहुत हाईलाइट भी होया बाद। तुर्की ने
ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੜਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸਾਊਦੀ ਆਪਣੇ ਟਰਕੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਟਰਕੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਟਰਕੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਹੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖਸੂਸਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ MKOM ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 300 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਰੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਨਿਕਲੀ ਕਣਕ ਦੀ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਣਕ ਖੁਰ ਖਰ ਕੇ ਰੇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਲਾ ਨਾ, ਭੁੱਟੋ ਜਿੰਦਾ ਜੇ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸੂਸਨ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਖਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਕਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਧ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਸਾਡਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
खुदा दा खौफ इस कदर इन्हां सियासतदानां चों, इन्हां ब्यूरोक्रेटां चों और इन्हां पुलिस दे नुमाइंदां चों और एडमिनिस्ट्रेटिव जिन्ने फोर्सेस ने उन्हां चों ऐसा निकल गया कि उहदे उत्ते कोई तवज्जो ही नहीं दिंदा कि लोगां दी भी कोई खिदमत करनी आ, लोगां नूं भी कोई सहूलतां देणियां ना। लुੱਟ-मार मची पई आ, हर बंदा अपने ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਨੇਵਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਪਨਾਮਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਖਰੂ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।